ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्कर्मगुरुभ्यो नमः अस्मत्सद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः रामानुजतया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्गरुत्वं व्यामोहतस्तदितरां तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्यैकसिद्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापितायुवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपदेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तथन्वीगलं प्रणमामि मूर्ध्ना कृतं सरश्च मातार्पयभट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशीकरयोगिवाहान् भक्तां गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परमङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् विख्यातो इति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्तेनयः श्रीभाष्येण यदन्वयात्सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तालयः व्याख्यां भाष्यकृतज्ञयोपनिषदां योग्रामीडीनां ददातु पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं वरीयं नाथं सङ्गजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधराणि योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरारिप्रभु भट्टार्घ्यं निगमान्त्योगिगदाचार्यौ श्रीकृष्णद्वयौ देवानिवपद्मनाभस्मनः कोलेशपद्देवादिमाने तिरुवरुण्मान् श्रीनिमुदलीशटगोकर्णाथमने श्रीगुह्यकुण्डार्णमनखार्नम्बि चन्द्रमाडवन्दार् कुरुमालाधरत् कुरुहैतिरकन्दामितिरहर्ष गोविन्दर्पुरीशर् तिरियभट्टर् वेदान्तमुनिवर् திருக்கண்ணற் கண்முடியனம் பெய்த இவரிடளித்தற்கியைந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னியதேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்வென்னுள் சேர்ந்தனமே பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவன்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத்சமாகம் நமாம்யம் வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென் குருகூர் என்னும் அறிவினையவன் பொருநல் என்னும் அருமுறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியணியை எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே திளைந்தே மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகோ ஒரு பேணம் நினத்தாறு எல்லாதிரைந்தே தனத்தாலும் ஏதும் குருவிலே நந்த சிடகோ கண்பாதம் எல்லாமுடைய பத்து எய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஷமனிதன் வாய்ந்த மதப்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்தவரும் சீரார் சிடகோவின் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளந்தராம் ஓம் திகழும் சோழனகரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆந்த தமிழ் மலைகளாயிரமம் இந்த முதல் தாய் சிடகோபன் மேம்பால் வளர்த்த விதத்தாய் ராமானுஷம் மிக்க விரைநிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியதும் ஊழ் நினையும் வாழ்வினையும் ஓடும் குருகயற்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். திருவாய்மொழி நாலக்கணே சுதக வீடு 36,000 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಹಿತ ಪ್ರಕಾಶನ ಭಕ್ತಿ ಸುಧಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ. ಈ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು 1995ರಲ್ಲಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಮುದ್ರಣದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಅದ್ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. 7ನೇ ಸಂಪುಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. 10 ಸಂಪುಟಗಳು ಒಂದೊಂದು ದಶಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 100ಗೆ ಒಂದೊಂದು 1,000 ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ 10 ಸಂಪುಟಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅದು ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಮೊದಲು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇನೋ ವಿಧಾಡಿಯಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದರಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಬಂತು. ಅವರು ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಗಿದೆ. ಈ 4ನೇ ತ್ರಿಶತಕವನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಪ್ರವಚನ ಭಾಸ್ಕರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಶಿರೋಮಣಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಉಭಯ ವೇದಾಂತ ಮುಡುಂಬೈ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಾಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ವಾನ್, ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು ಮೇಲ್ಕೋಟೆ.
ಆರ್ಯವಾದ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಕೋಯಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪದಗಳು ಬೈಕೊಟ್ಟ ಮನೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಯಾದವಗಿರಿಯ ಅಧಿದೇವತೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಹರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಭಾವ ಸಂವತ್ಸರ ಮೀನಮಾಸ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ 1895ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ. ಸೊ ಇದರ ಆರಂಭದ ಪುಟಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀರಂಗ ಮಂಗಳ ಮಣಿಂ ಕರುಣಾ ನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಶಿಖರಾಳಿ ಕಾಲಮೇಘಂ ಶ್ರೀ ಹಸ್ತಿ ಶೈಲ ಶಿಖರೋಜ್ವಲ ಭಾರಿವಾದಂ ಶ್ರೀಶಂ ನಮಾಂ ಶಿರಸಾಯಿ ದಿಶೀದೀಪಂ. ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ, ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಕಂಚಿಯ ವರದರಾಜ, ಯದುಗಿರಿ ಚಲುನಾರಾಯಣ ಈ 4 ಧಾಮಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು. ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತವಾದ ಈ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ ರಾಮಾನುಜರ ಪದಾನುಯಾಯಿಗಳ ಜೀವನಾಡಿ, ನಿತ್ಯ ಅನುಸಂಧೇಯ ಮಂಗಳಾಚಾರ ಸಂಧ್ಯಾವಂದೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಈ 4 ಧಾಮಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಮೊದಲಿನ 3 ಮಾತ್ರ. ಸತ್ಯಜೆಯಾದ ಕಾವೇರಿಯ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದಾದ ಈ ದಿವ್ಯ ದೇಶವನ್ನ ರಾಮಾನುಜರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಂಚಿಯಂತೂ ತವರೂರಾಯ್ತು. ಶ್ರೀರಂಗ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದವು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ. ಯದುಶೈಲ ಎಲ್ಲಿ? ಇದೊಂದು ಅವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿತ್ತು. ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳನ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಿರ್ಲೆ ಬಳಿಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದು, ಅನಂತರ ಆಗ ಯಾದವ ನಾರಾಯಣ ಚತುರ್ವೇದಿ ಮಂಗಲ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ತೊಂಡನೂರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದರು. ಚತುರ್ವೇದಿ ಮಂಗಲ, ತೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ, ಭಕ್ತನ ಊರು ತೊಂಡನೂರು. ಚತುರ್ವೇದಿ ಮಂಗಲ 4 ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರಾದವರು ಇದ್ರು. ಬಿಟ್ಟಿದೇವ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ತೊಂಡನೂರು ನಂಬಿಯವರ ಆಗ್ರಹದಂತೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಮಂಡಲಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಬಿಟ್ಟಿದೇವ ವೈಷ್ಣವ ಸಮಾಶ್ರಯನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ತಾಪ ತಥಾನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಿಟ್ಟಿದೇವ ಜೈನ ಮತದ ಅನಿಯಾಗಿದ್ದವನು ವೈಷ್ಣವ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಯಾದವ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಚಲುನಾರಾಯಣ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಊಹೆಯಾಗಿತ್ತು. ತೊಂಡನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಯಿತು, ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ದೇಶನವೂ ಆಯಿತು. ರಾಮಾನುಜರು ಯದುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಧಾನ್ಯ ಸಂವತ್ಸರ, ಮಕರ ಮಾಸ, ತನುವಸು ನಕ್ಷತ್ರ, ಚತುರ್ದಶಿ ಗುರುವಾರ 16/1/1099 ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು. ರಾಮಾನುಜರು ಯದುಗಿರಿಯ ಚೆಲುವ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಕಂಡರು, ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿದರು. ಪಹಲ್ ಕಂಡೇನ್ ನಾರಾಯಣ ಕಂಡೇನ್ ಎಂಬ ಆಳ್ವಾರ್ ಶ್ರೀಸುತ್ತಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ರಚಿಸಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿನ ವರುಣಾಯಕಮ ಎಂಬ ದಶಕವನ್ನ ಪಿತೃಧನವನ್ನ ಪುತ್ರನ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಯದುಗಿರಿಯ ತಿರುನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಅಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಪ್ರಣೀತ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪುನಃ ಪ್ರಕಾಶವಾದದ್ದು ಶ್ರೀ ಚಲುವನಾರಾಯಣ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 6ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯು ಇತರ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಉಪದೇಶ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಳಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಪರಮ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೀರನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 584 ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮನ್ನನಾ ದೇವರ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾದವಗಿರಿ, ಈಗಿನ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ, ತಿರುನಾರಾಯಣನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಹೊರಟು ವೀರನಾರಾಯಣಪುರ, ಕಾಟುಮನ್ನಾರ್ ಕೊಯ್ಲು ಆ ಮನ್ನನಾರ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ರಚಿಸಿದ ಆರಾಮುದೇ ಅಡಿಯೇನುಡಲು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 5-8 ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಶಕದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. 10 ಪದ್ಯಗಳಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಯ 11ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ
1020 ಅಂದರೆ 1000 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ 10 ಪದ್ಯಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಥಮುನಿಗಳು ಕೇಳಿ ಆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಆ 1000 ಪದ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ 10 ಪದ್ಯಗಳು ಹೊರತು ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ತಿಳಿಯದು ಎಂದು ಅವರು ನಾಥಮುನಿಗಳು ಆಳ್ವಾರವರ ಅವತಾರ ಸ್ಥಳವಾದ ನಗರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಧುರ ಕವಿಗಳು ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಕಣ್ಣಿನುಂಚುರುತ್ತಾಂಬು ಎಂಬ 11 ಪದ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಕಣ್ಣಿನುಂಚುರುತ್ತಾಂಬು ಪದ್ಯ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನ 12,000 ಸಲ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪಠಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯವೂ ತಿಳಿಯಿತು. ಶ್ರೀಮನ್ನಾಥಮುನಿಗಳು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಪರರಾದ್ದರಿಂದ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ಪದ್ಯಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು 12,000 ಸಲ ಪಠಿಸಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೂಲಕ 4,000 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಉಪದೇಶಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ನಾಥಮುನಿಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 584ರಿಂದ 914 ಅಂದರೆ 330 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಕಾಲಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾದವಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ಯಾದವಗಿರಿಯನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಪಿಗೆ ಮರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ತುಳಸಿ ವೃಕ್ಷದಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲುವ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಪಿಗೆ ವೃಕ್ಷದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ವಿಗ್ರಹ ಸಹಿತ ಯದುಗಿರಿ ಅಮ್ಮನವರ ವಿಮಾನವು ತಿರುನಾರಾಯಣ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರತ್ತಾಳ್ವಾರ ವಿಮಾನವೂ ಇತ್ತು. ಸಂಪಿಗೆ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಳ್ವಾರಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಸುಮಾರು 650ರವರೆಗೂ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನವಾಗಿದ್ದ ಯದುಗಿರಿಗೆ ತದನಂತರ ಯುದ್ಧವೋ ಅಥವಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಭಯವೋ ಆಗಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಆಗಮನವರೆಗಿನ ಸಮಯ ಪಾಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಹಾಡಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ವರುನಾಯಕಂ ಎಂಬ 10 ಪದ್ಯಗಳು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 4:1 ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ದೇವರು ಯಾರು, ಆದಿವ್ಯ ದೇಶ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಲ ಸುಮಾರು 650. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಯದುಗಿರಿಯು ಪಾಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಈ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಹೇಳುವವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲವಾಗಬಹುದು. ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1099ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ವರುನಾಯಕಂ ಪದ್ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿನುಂಚುರುತ್ತಾಂಬು 11 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ ಆಣತಿ ಇಂದಿಗೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಪಾರಾಯಣ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಶ್ರೀರಂಗ, ತಿರುಪತಿ, ಇತರ ದ್ರವಿಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಾಂಡುವಿಂದ ಆರಂಭಿಸುವ ಕ್ರಮ ಆದರೆ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಕವಿಗೆ ತಮ್ಮಂತ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿನುಂಚುರುತ್ತಾಂಬು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಹಾಡಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊದಲಿನ 3 ಶತಕಗಳು ದ್ವಯಮಂತ್ರದ ಉತ್ತರ ಖಂಡಾರ್ಥವನ್ನು, ನಂತರದ 3 ಶತಕಗಳು ದ್ವಯಮಂತ್ರದ ಪೂರ್ವ ಖಂಡಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದ್ವಯಮಂತ್ರದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ದೇವನೇ ಯಾದವಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ. ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಮುದ್ಗಿರಿಪತಿ ಮುದ್ಗಿರಥಿತೆ ಮಮ ನಾಥವಕ್ಷಃ ಪಾದೌದ್ವಯಸ್ಯ ಪರಮಾರ್ಥ ಮುದಾಹರಂತ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಧಂ ಈಶ ವಿವೃಣೋತಿ ತವೈಷ ಹಸ್ತಃ ಏವಂ ಸಮೀರಣ ಯದೂತ್ತಮ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ ಯದುಗಿರೀಶನು ತಿರುಮಂತ್ರದ್ವಯ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪ್ರಬಂಧದ 1000 ಪದ್ಯಗಳು ಯದುಗಿರೀಶನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಹುದು. ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಣ್ ಪುಹಳ್ ನಾರಣನ್ ಶಲ್ವನಾರಣನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುನಾರಣನ್ ಎಂದು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಳ್ ಪುಹಳ್ ನಾರಣನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯದುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಮೂರ್ತಿಗೆ ತಿರುನಾರಣನ್ ಎಂಬ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಗೆ ಶಲ್ವನಾರಣನ್ ಎಂದು, ಸ್ನಪನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಣ್ ಪುಹಳ್ ನಾರಣನ್ ಎಂದು, ಬಲಿಮೂರ್ತಿಗೆ ವಾಳ್ ಪುಹಳ್ ನಾರಣನ್ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯು ಯಾದವಗಿರಿಯ ತಿರುನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು
ಅಂತ ಹೇಳಲು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರಚಿಸಿದ್ರು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕರಾದಂತಹ ನಂಪಿಳ್ಳಿ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಈಡು 36,000 ಇವರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟವರು ಆಚಾರ್ಯ ಮಡಕೊತ್ತಿರುವಿದೆ ಪಿಳ್ಳೈ. ಇವರ ಲೇಖನವನ್ನ ನಂಪಿಳ್ಳಿಯವರೇ ವಾಚನ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದು ಮಣಿಪ್ರಮಾಣ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಮಕರಂದವನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಸುಧಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಯಾದವಗಿರಿಯ ತಿರುನಾರಾಯಣನ ವಿಷೇಕವಾದ ಗುರುನಾಯಕಂ ಎಂಬ ದಶಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ 4ನೇ ಶತಕದಿಂದ ಈ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೊರತಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಈಡು 30,000 ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲಿನ 3 ಶತಕಗಳು ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಯಾದವಗಿರಿ, ಮೇಲ್ಕೋಟೆ, ಚಲುನಾರಾಯಣ ಗುಫೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕುಲಕೋಟೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಮಹಾಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇರುದಾನಿಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತುಣಿಯಾಗಿದೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ, ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕರಾದ ನಂಬಿಳ್ಳಯ್ಯವರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಿಂದ ವಡಕ ತಿರುವೀದು ಪಿಳ್ಳೆ ಅವರ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತಹ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 4ನೇ ಶತಕ ಗುರುನಾಯಕಂ, ತಮಿಳು ಮೂಲ, ಈಡು 30,000 ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಸುವ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ. ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ, ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ, ಈಡು 36,000 ತಿರುವಾಯ್ಮொழி 4ஆம் பத்து குருநாயகம் பிரவேசம் ஆரம்ப. இவங்க துவயத்தில் உத்தரகண்டார்த்தத்தை அருளி செய்தார். கீழ் 3 பத்தாலும் இனிமேல் 3 பத்தாலே அதில் பூர்வ கண்டார்த்தத்தை அருளி செய்கிறார். கீழ் 3 பத்தாலும் சொன்ன புருஷார்த்தக்கு உபாயத்தை அடியலே அறுதியிடுகிறார். இவ்வடி அறியதாரிலே உபாயாந்தரங்களாகிற விலக்கடிகளில் போக்கிறவர்கள். இவருக்கு நிர்வதிக்க பிரீதியோட கீழ் திருவாய்மொழி சென்றது. தாமும் குறைவத்து பத்தினார் குறையும் தீர்க்கவல்ல நாம்படி இருந்தால் கீழ் சம்சாரிகளை பார்த்து நீங்கள் பத்தின விஷயங்கள் தண்ணினான பின்பு அவத்தை விட்டு சிவப்பதியை 10 தோள் என்று பரோபதேச பிரவர்த்தராகிறார். வீடுவின் முத்தத்திலும் பரோபதேசம் பண்ணினார். சொன்னால் விரோதத்திலும் பரோபதேசம் பண்ணினார். இத்திருவாய்மொழியும் பரோபதேசமாய் இருந்தது. இவை எல்லாத்திலும் எல்லா அர்த்தங்களும் உண்டேயாகிலும் ஒன்றுக்கோர் அர்த்தத்திலே நோக்காயிருக்கும் வீடுவின் மொத்தத்தில் இத்தனை விஷய வைராக்கிய பூர்வகமாக பகவத் பக்தியை பண்ணுங்கோள் என்றார். சொன்னால் விரோதத்தில் பகவத் அர்த்தமான கரணங்களை கொண்டு பிறரை ஸ்துதியாதே சர்வேஸ்வரனை ஸ்துதிக்க பாருங்கோள் என்றார். இதில் இவர்கள் தான் இதர ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறது சில பிரயோஜனத்துக்கு காக்கலாயிருக்குமிரே என்று அவற்றுடைய அல்ப அஸ்திரத்வாதி தோஷபூயஸ்தியை அருளி செய்கிறார். ஐஸ்வர்யம் அல்ப அஸ்திரத்வாதி தோஷத்தை உடைத்தா கையாலே தன்மீது ஆத்மலாபம் அப்புருஷார்த்தமாய்க் கொண்டு நிலை நிற்குமாகையாலே தன்மீது இப்படி ஐஸ்வர்யா கைவலங்களுக்கு உண்டான தன்மையை சொல்லி சர்வேஸ்வரனாகிறான், சமஸ்த கல்யாண குணாத்மகனான், சர்வாபேட்சித பிரதனாய் இருப்பான் வருவான். ஆன பின்பு அவத்தை விட்டு பகவத் பஜனம் பண்ண பாருங்கோள் என்று இங்கனே பகவத் சமாஸ்ரீனத்துக்கு உண்டான நன்மையை உபபாதியாய் நின்று கொண்டு பரோபதேச பிரபுத்தராகிறார். இவர் தாம் சம்சாரிகள் தாந்தராய் வந்து எங்களுக்கு ஹிதம் சொல்ல வேணும் என்று சொல்லுகிறான் என்றே பிராட்டியும் ஸ்ரீ விபீஷணாழ்வானும் ராவணனை நோக்கி ஹிதம் சொன்னா போலே இருப்பதொன்றிலே பிரதீப்தம் சரணம் யதா எந்த கிரகத்திலே ஒரு கம்பாகிலும் கிடைக்குமோ என்று
ಅಧಿಕಪ್ಪಾರೈಪೂದು. ಇಷ್ಟು 4 ವರುನಾಯಕಂ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈಡು ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಟ್ಟಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಸುಧಾಂತ. ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ, ಇಂದರಮಾನಾಥ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ತಿರುವಾಯುಮಣಿ 4ನೇ ಶತಕ, 1ನೇ ದಶಕ, ವರುನಾಯಕಂ ಪ್ರವೇಶ. ಹಿಂದಿನ 3 ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ 300 ಪದ್ಯಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದ್ವಯ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ ರತ್ನದ ಉತ್ತರ ಖಂಡಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 3 ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪೂರ್ವ ಖಂಡಾರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ 3 ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ, ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವನ್ನ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದವರು ಉಪಾಯಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಉಪಾಯಗಳೆಂಬ ಕುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಶಕವು ನಿರವಧಿಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ತಾವು ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರ ಕೊರತೆಯು ತೀರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ರು. ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಕ್ಷುದ್ರವಾದುದು ಎಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಪತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಎಂದು ಪರೋಪದೇಶ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ವೀಡುಮೆನ್ಮುತ್ತವಂ ಎಂಬ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶೊನ್ನಾಲ್ ವಿರೋಧಂ ಎಂಬ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ದಶಕವೂ ಕೂಡ ಪರೋಪದೇಶವಾಗಿ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೀಡುಮೆನ್ಮುತ್ತಂ ಎಂಬ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿಷಯ ವೈರಾಗ್ಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು, ಶೊನ್ನಾಲ್ ವಿರೋಧಂ ಎಂಬ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಅರ್ಹವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನ್ಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವರುನಾಯಕಂ, ಈ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಇತರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಲ್ಪ, ಅಸ್ಥಿರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಐಶ್ವರ್ಯವು ಅಲ್ಪ, ಅಸ್ಥಿರತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೇಯವಾದದ್ದು. ಆತ್ಮಲಾಭವು ಆತ್ಮಾನುಭವ ರೂಪವಾದಂಥ ಕೈವಲ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥವಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೀನವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಕೀಳ್ಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕನು ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಧಾನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಎಂದು ಭಗವದ್ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ನಲ್ಮೆಯನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಪರೋಪದೇಶ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರಿಗಳು ದಾಂತರಾಗಿ ಬಂದು ಇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಮಗೆ ಹಿತೋಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಿತೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಸೀತಾಮಾತೆಯು ಶ್ರೀ ವಿಭೀಷಣರು ರಾವಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿತೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇವರದು ಇರುವುದು. ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ಶರಣಂ ಯಥ ಎಂಬಂತೆ ಬೆಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿದಿರಾದ್ರೂ ದೊರಕುತ್ತೋ ಎಂದು ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸುವರಂತೆ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ದೊರಕುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಪರೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. முதல் பாட்டு. சார்வபௌமராய் போந்த ராஜாக்கள் அந்த ராஜ்யஸ்ரீயை இருந்து ஜீவிக்க வேண்டும்படி துர்கதராவார்கள். ஆன பின்பு ஸ்ரீவத்சவக்ஷா நித்யஸ்ரீஹி என்கிறபடியே நித்யஸ்ரீயான ಸರ್ವೇಶ್ವರனை ಪತ್ತ ಪಾರುಂಗೋಳ್ ಎನ್கிறார். ಸಾರ್ವಭೌಮರಾಗಿದ್ದು ರಾಜರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಶ್ರೀಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ದರಿದ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷ ನಿತ್ಯಶ್ರೀಹಿ ಎಂಬಂತೆ ನಿತ್ಯಶ್ರೀಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಪರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶುರ வருணாயகமாய் ஓட உலகுடனாண்டவர் கருணாய் கவந்த காலர் சிதகிய பானையர் பெருநாடு காண இன்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர் திருநாரணந்தாள் ஆலம் பெறச் சிந்தி பொய்மினோ. ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಏಕಛತ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಮಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧಿಪತಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯರಾಗಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರಿಯ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲುಳ್ಳವರಾಗಿ ಮಡಕೆ ಚೋರನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಅಸ್ಥಿರವಾದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಗಳನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸಿ ಭಜಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸಿರಿ. ಇದೇ ನನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ
ಅಂತ. ஈடு ஒரு நாயகமாய் நிலை நில்லாத ஐஸ்வர்யத்தை பற்றி நீருக்கும் இளைய போல உடைந்து போகிற மனுஷர் பதிம் விஸ்வஸ்யா என்கிற ஈஸ்வரனுடைய ஐஸ்வர்யத்தை அனுகரிக்கும்படி சொல்லுகிறேன். புண்டரீக மதுதேவனைப் போல ஏகாத பத்திரமாக ஓட இப்படி ஆளுவது எத்தனை காலம் என்றால் நெடுங்காலம், 60,000 ஆண்டு, 70,000 ஆண்டு என்கிறபடியே நெடுகால். இப்படி நெடுங்காலம் ஆழ்வது எவ்வளவு எண்ணில் உலகு கடல் சூழ்ந்த பூமி பரப்படங்களும் மாந்தாதுகு கஷேத்திரமுச்சதே என்கிறபடியே முந்திருக்கை நிலமுடியவனை போலேயாயி தாழ்வது. உடனாண்டவர் இப்பரப்பிலோரிடம் குறைகிடமாதபடி ஆண்டவர் என்னுதல் அகாரிய சிந்தா சமகாலமேவ பிராதுர்பவம் புரஸ்தாது என்கிறபடியே பாப சிந்தனை பண்ணினார். முன்பே கையும் வில்லுமாய் நின்று நோக்கி கொண்டு போந்த பார்த்த வீர்யார்ஜுனாதிகள் படியை பற்ற சொல்லுதல். இப்படி ஏகாதிபத்தியமாக நெடுநாள் லோகத்தை ஆண்டு போந்தவர்கள் பின்னை என் செய்வார்கள் என்னில் ராஜ்யம் நாம மகாவியாதி அச்சிகித்சோ விநாசனः ராதலம் வா சுதம் வா அப்படி தியஜந்தி கலு பூமிபாக என்கிறபடியே அவற்றை எழுந்து கிளேசிப்பர் என்கிறார் மேல் கருணாய் கவர்ந்த காலர். இப்படி நெடுநாள் மதிப்போட ஜீவித்து போந்தவன் எளிமைப்பட்டு ஜீவிக்கிற என் ஒரு பட்டன் விடுவோம் என்றிருக்க மாட்டாரே. ஜீவிக்கையில் உண்டான நசையால தீட்சை பண்ண பார்க்கும் முன்பு குறைவர ஜீவித்து போந்தவனாகையாலே பலர் காண வெளியில் புறம்பட மாட்டானே. நிலா நாளில் இருட்டு குறைகளிலும் இருட்டு நாளிலும் ஆயித்து புறப்படுவது. இருள் ஓர் இடத்திலே திரண்டா போலே கருத்த நாய்கள் கிடக்கும். அதறியாதே அவற்றின் வாயிலே காலையிடும். அவை கடிக்கும். கருநாய் கருமை சீர்த்தமாய் வெட்டிய வெண்ணவுமாம் கருநாய் கருவை உடைத்தான நாய் குட்டியிட்ட நாய் என்று குட்டியை காத்து கிடைக்கிறதாகையாலே அதுக்கு ஏதேனும் தீங்கு வருகிறதோ என்று கண்டாரை ஓடி கடிக்குமே. அத்தை சொல்லுதல் காலர் வீரக்களிலிட்ட காலென்னிலே மண்பு நிரூபித்தது. இப்போது நாய் கடித்த கால் என்றாய்த்து சொல்லுவது சிதகிய பானையர் கண்டவிடமெங்கும் ஒளிந்து யோக்கியமன்றிக்கு போகட்டு கிடந்த தொண்டை எடுத்து கொள்ளும். முன்பு பொற்களத்திலே ஜீவித்தவன் இப்போதொரு புத்தோடு கிடையாதபடியாயிற்று. இட்ட துண்டாகில் ஒரு மூலையிலே கீழே பூம்படியாய் இருப்பது. பெருநாடு காண முன்பு பச்சை கொண்டு வந்தவர்கள் ஓர் 6 மாசம் உள்ளும் புகப்பெறாதே நின் அலர்வைத்தனையிரே. அதற்கும் போரவிப்போத்து தடையிட்டு இருந்ததே குடியாக காணும்படியாக முன்பு போற ஜீவித்து எளிமைப்பட்டவனாகையாலே எல்லாரும் காண வருவர்களே. இப்படி செய்வது ஒரு ஜென்மம் ஜீவித்து மற்றொரு ஜென்மத்திலேயோ எனில் இம்மையிலேயே அப்படி ஜீவித்த இந்த ஜென்மம் தன்னிலே பிச்சை முன்பு ராஜாக்களுக்கு ராஜ்யம் ஒளிங்க நானாயிரே கூறுவது. இப்போதொரு பிக்ஷை மாத்திரமேயாய்த்து இவன் அபேட்சிப்பது. தாங்கொள்வர் முன்பு ராஜாக்கள் கொண்டு வந்த பச்சை ஆளிட்டிரே வாங்குவது. சிலக்கிட கொண்டாராமைக்கு இப்போது இடுகிறவர்கள் பக்கல் நினைவின்றிக்கே பாதி சம்மாதியே உள்ளது. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ ನೋಡೋಣ.
ವರುಣಾಯಗಮ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಎಂದು ಈಶ್ವರನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುದು. ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವನಂತೆ ಏಕಛತ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಓಡ ಹೀಗೆ ಆಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಂದರೆ 60,000 70,000 ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲ. ಹೀಗೆ ಆಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಉಲಗ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಭೂಮಂಡಲ, ಮಾಂಧಾತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಚ್ಚರೆ ಎಂಬಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಪಾಂಶವುಳ್ಳವನನ್ನೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಆಗುದು. ಉಡನಾಂಡವರ್ ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಳಿದವರು ಎನ್ನುವುದು. ಅಕಾರ್ಯ ಚಿಂತಾ ಸಮಕಾಲಮೇವ ಪ್ರಾದುರ್ಭವ ವಂಶಾಪ ಧರ ಪುರಸ್ತಾಪ ಎಂಬಂತೆ ಪಾಪ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯಾರ್ದಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು. ಹೀಗೆ ಏಕಾಧಿಪತ್ಯವಾಗಿ ಬಹುಕಾಲ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳಿದವರು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಂ ನಾಮ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ಅಚಿಕಿತ್ಸ್ಯೋ ವಿನಾಶಾನಃ ಭ್ರಾತರಂ ವಾ ಸುತಂ ವಾಪಿ ತ್ಯಜಂತಿ ಖಲು ಭೂಮಿಪಃ ಎಂಬಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಲೇಶ ಪಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರುಣಾಯ್ ಕವರಂದ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಜೀವಿಸಿದವನು ದರಿದ್ರನಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ನಿಂದಿರುವುದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದವನಾದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಇತರ ಅನೇಕರು ಕಾಣುವಂತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರು ನಾಯಿಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಲಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದು ತಿಳಿಯದೆ ಅವುಗಳ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ತಾನೆ, ಅವು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಕರು ನಾಯಿ ಕೋಪವಾಗಿರೋ ಕ್ರೂರವಾದ ಎನ್ನುವುದು. ಕರು ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರುವ ನಾಯಿ, ಮರಿಗಳನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಾ ಮಲಗಿರುವ ನಾಯಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಎಂದು ಕಂಡವರನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಚ್ಚುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ತೀರರು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಳೆಯುಳ್ಳಂತ ಕಾಲು ಎಂದು ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಕಾಲು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಲ್ಗಡಿಗೆ ಇದು ಕಾಲಂದುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ವೀರತನಕ್ಕೆ ಏನು ಬಹುಮಾನ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಕಾಲ್ ಕಡಗ ದಪ್ಪದಾಗಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜನಾಗಿದ್ದವನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಇರ್ತವನ. ಈ ಪಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅನೇಕರು ಹೇಳುದ. ವೈರಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಅವನೊಬ್ಬನ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಅಧಿಪತಿ, ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಅಂತ. ಹಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದೋ ವೀಕ್ ಮೂಮೆಂಟು ಅವರು ಬಂದು ಇವನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಅವರು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಾಡಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಕವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ ಉಳಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಡಿಬಹುದು ಕೈಗೆ ಈಗ. ಹಾಗೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ರಾಜನ ವೈಭವ ಇವೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಲಗಿದ್ವಿ, ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಶ್ರಯ ಇದೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕಷ್ಟೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದರಿಂದ. ಮನುಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಶನ ನಿಚ್ಚಂತಿ, ಆಹಾರ ಇದ್ರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೋ ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಇದ್ದವನು ಇವತ್ತು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಅದು ಅವಮಾನ. ಆ ಅವಮಾನ ಹೆಂಗ್ ಸಹಿಸೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಕೇಳುತ್ತೇನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಬಿಸಾಕಿದ್ದು ಒಂದು ಕರಿ ಕಂಬಳಿ,
ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೆತ್ತಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರ ಇನ್ನು ಬರ ಆಯ್ತಾ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಸಿವು ತುಂಬವಾಗಿ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ, ಹಸುವಾಗಿದೆ, ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ದ, ಯಾರೋ ತಂಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ತಿಂತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಿದೆಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಒಡೆದ ಮಡಿಕೆ ಚೂರು ಶಿದಹಿಯ ಪಾನಯ್ಯರ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಿದ. ಅವರೇನೋ ತಂಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಹೊಟ್ಟೆಗೇನು ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಹಸಿದವನಿಗೆ ತಂಗಳನ್ನ ಅಮೃತ, ತಂಗಳು ಉಂಡವನಿಗೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅಮೃತ. ಆ ಬಿಸಿಯಾದ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಯಾರೋ ಚಿನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದಾತುರ ಭಿಕ್ಷ, ಚಿನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಲವು, ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ, ತಿನ್ನುವುದರ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ತೆಗೆಯಲು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವನು ತಂಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆಹಾ ಅಷ್ಟಾರು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಹಸುವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತಿನ್ನಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ನಾಯಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಅದು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು, ಮಡಿಕೆ ಚೂರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅನ್ನನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹಳ್ಳಿನವರೆಲ್ಲ ಪಂಜಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ರಾಜ ಅಂತ. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಾಗಿ ಏಕ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಪಡೆದವನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಚ್ಚದಿರು, ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ನಾಳೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರೋಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಆಳ್ವಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂತ. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ, ಏನೋ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ತರ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರು, ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಗಳು. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ತಗತ್ತೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ನಂಬಿದ್ರೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರುಣಾಯ ಗಮಾಯ್ ಓಡವುಲ ಹೊಡನಾಂಡ, ಕರುಣಾಯ್ ಕವರಂದ ಕಾಲ ಶಿದೆಯ ಪಾನಿ, ತೆರು ನಾಡು ಕಾಣ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡುವಂತೆ. ಇನ್ಮೈಲೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಚ್ಚೆ ಕಾಂಕೊಳ್ಳುವ ಭಿಕ್ಷೆ. ರಾಜನಾಗಿದ್ದವನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ಸ್ತಿದಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ. ಆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಜನಗಳ ನೋಡುವ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದೆ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಮಾನವೇ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಸ್ತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ತಿರುನಾರಣಂತಾಳ್ ಕಾಲಂಪೆರ ಚಿಂದಿತ್ತು ವೀಮಿನು, ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೀಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು. ಕರುಣಾಯ್ ಕವಂದ ಕಾಲರ್, ಬಹಳ ಕಾಲ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಕೆಚ್ಚನಿಂದ ಜೀವಿಸಿದವನು ದರಿದ್ರನಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸೋದನ್ನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಜೀವಿಸಿದ್ದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಇತರ ಅನೇಕರು ಕಾಣುವಂತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹತ್ತಿ ಹಗುರ, ಕಾಗದ ಹಗುರ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹಗುರವಾಗ್ತಾನೆ ಯಾಚಕ. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಂದನೀಯವಾದದ್ದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬರಬಾರದು. ಅಂತಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿದಂತಹ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಓಂಗಿ ಬಲಹಳಂದ ಉತ್ತಮನ್, ಯಾರು ಏನೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತ ಭಗವಂತ ತಾನು ಯಾಚಕನಾಗಿ ಬಲಿ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ? ತಂಗ ಕೇಳದ್ನ? ಇಂದ್ರವನ್ ಕೇಳ್ದ ಭಗವಂತನನ್ನ, ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಧಿಪತ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅದನ್ನ ನೀನು ಕೊಡ್ಸು
ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವನ ಬಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೊಮ್ಮಗ ಧರ್ಮಿ ಅಂತ ಅವನು. ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳು, ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಕೇಳು, ನನ್ ಲೋಕ ನನ್ಗೆ ವಾಪಸ್. ನಾನು ಇಂದ್ರ ದೇವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಆದವನು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲ, ನೀನ್ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಸು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದ್ರನಿಗಾಗಿ ತಾನು ಹೋಗಿ ಯಾಚಕನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಉತ್ತಮ ಭೋಂಗಿವಲ ಹಳಂದ ಉತ್ತಮನ್ ತೇರ್ಕಾಣಿ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ್ದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ. ಇವನು ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ, ಹಸಿವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕತ್ತಲು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಪ್ಪು ನಾಯಿಗಳು ಮಲಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದು ತಿಳಿದೆ ಅವುಗಳು ಕಾಲಿಡ್ತಾನೆ, ಅವು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಕರುನಾಯಿ ಕೋಪವಾಗಿರೋ ಕ್ರೂರವಾದ ಎಂಬುದು. ಕರುನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರುವ ನಾಯಿ. ಈ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರುವಂತ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ತಾಯಿ ನಾಯಿ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ, ಮರಿಗಳಿಗೆ, ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಅವು ಕಂಡವರನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ವೀರರು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಳೆಗುಳ್ಳಂತ ಕಾಲು ಅದು ಎಂದು ಹಿಂದೆ ರಾಜಾದಿರಾಜನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು. ಈಗ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಯಿ ಕವರ್ದ ಕಾಲ್ ಕಡಗ. ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಟ್ಟಿಸಿರುವಂತ ಕಾಲ್ ಕಡಗ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾಯಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲು. ಶಿದಹಿಯ ಪಾನಯ್ಯ. ಕಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದೆ ಬಿಸಾಡಿರುವ ಮಡಿಕೆ ಚೂರೊಂದನ್ನು ಈಗ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಯುಗಾದಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಡ್ಡರು ಬಂದು ಅವರು ಇಳಿಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೊಂದೊಂದು ಸಂಭ್ರಮವಾದದ್ದು. ಹಳೆ ಮಡಿಕೆಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೊಸದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ವೈಭವದಿಂದ ಬಂದು ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಹಳೆ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆದು ಇರೋದನ್ನ ಬಿಸಾಕಿರೋದು. ಆ ಮಡಿಕೆ ಚೂರು ಒಂದನ್ನ ಈಗ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಿದವನಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯೂ ದೊರಕದಂತೆ ಆಯಿತು. ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಇರುವ ಮಡಿಕೆ ಚೂರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ. ಮಡಿಕೆ ಚೂರು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತಪ್ಪಲೆ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಡೆದಾದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳವಾಗಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಶೇಖರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಅದು ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ತೆರುನಾಡು ಕಾಣ. ಮೊದಲು ಕಾಣಿಕೆ ತಂದವರು ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಅರಮನೆಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗದೆ ಹೊರಗೆ ಒಣಗುತ್ತಾ ಇದ್ದವರಲ್ವೇ. ಇವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದು ಅಷ್ಟು ಟೈಮು ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದ್ದವ ರಾಜ ಇಂದು ಒಡೆದ ಮಡಿಕೆ ಚೂರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಸಿವನ್ನ ತಾಳದೆ ತೀವ್ರ ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣುವಂತೆ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ಈಗ ದರಿದ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇವನನ್ನು ನೋಡಲು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮೈಲೆ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಿದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಪಿಚ್ಚೈ ಹಿಂದೆ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನಲ್ಲವೇ ಈಗ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರವೇ ಇವನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು. ತಾಂ ಕೊಳ್ಳರ್ ಹಿಂದೆ ರಾಜರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಳುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೈನಲ್ಲೂ ಮುಟ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವನು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಜ್ಯಭಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಆಧಿಪತ್ಯ, ಆ ಭೋಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಇದು ಸಂದೇಶ ಈ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ.
ತೂತು ಬಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದಂತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅನೇಕ ಇವುಗಳು ಬರುವಂತ ಏನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಭೋಗ, ಇಡೀ ಏಕಮಂಡಲ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹಿಂದೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಈಗ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅರಿಯದವರಂತೆ ಅರ್ಧ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾತ್ರ. ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅರಿಯದವರಂತೆ ಅರ್ಧ ಅಂಗೀಕಾರ. ಯಾರ್ದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಇವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗೋದು. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಿಟೆನ್ಸ್, ಏನು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ತಂದಿದ್ದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆನೋ ಅಂತವ್ರು ಕೊಡ್ತೀವೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇಡ, ನೀವು ಬೊಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ತರಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉಚ್ಚೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಂದು ಇವನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರ ಸಮರ್ಥೆ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದನ್ನ ಚೌಲ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು, ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು? ಕೊಡದೇ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿವ್ರ ಏನು ಗತಿಗೆಟ್ಟವ್ರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಬಿಟ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು. ಇದರ ಹೊಸ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಇವಾಗ ಈ ತರಕಾರಿನವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಯಜಮಾನ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋದೇನು ಬೇಡ ಅಂತ, ಆದ್ರೂ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಹಣ, ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡುವಂತ ಮುಚ್ತನೆ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆನೂ ಬೇಡ ಅಂತ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೇನೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದೇನು ಸಾಲ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ, ಏನಿಗೆ ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ಲೋಕದ ರೀತಿ ನೀತಿಯನ್ನ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವೋ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ. ಇದೇನೇನು ಹೇಳುದು, ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ನೀಡಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ. ಸದ್ವಿನಿಯೋಗವಾದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು. ಈ ತರ ರಾಜ್ಯಸ್ಥಿಯು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರುನಾರಣಂತ ಇಡರ್ ಕೆಡುತ್ತ ತಿರುವಾಳ ನಿನೆಯಡಿ ಎಂಬಂತೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆದ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸಿ ತತ್ರ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಯಾ ಭಿಕ್ಷಾಂ ಪ್ರಯಾಚಿತಃ, ರುದ್ರನ ವಿಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂದಲ್ವೇ. ಕಪಾಲವನ್ನು ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಕಪಾಲನನ್ನು ಮೋಹಕ್ಕತ್ತು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಶಿವನಿಗೂ ನಡೆದಂತ ಗಲಾಟೆ. ಕಡೆ ಕೋಪದಿಂದ ರುದ್ರ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟ. 5 ತಲೆ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ, ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದ ಆ ತಲೆ ಬಿಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ದಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಚರ್ಮ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ತಲೆ ಬಿಡ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಹಾಕಿದ ಭಿಕ್ಷೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಆ ಕಪಾಲದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕೈಯಿಂದ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಓಟೋನ್ ಒಳಿತವನಿರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಚಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರುದ್ರನ ಕೈಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದವನು ಯಾರು? ತಿರುಕಂಡಿಯೂರು ಅನ್ನೋ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದಲೇ ಅಮೃತವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಪಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಂತೆ. ಆ ಕೈನಲ್ಲಿದ್ದ ತಲೆ ಗುರುಡೆ ಸಿಡಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಕಪಾಲನನ್ ಮೋಕತ್ತು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ, ಯಾರು ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತಿಳಿಯಿರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥಾಡ್ ಯಾವನ್ನ ಚರಣೋ ಭ್ರಾತು ಪಾರ್ಥಿವಂ ವ್ಯಂಜನಾನ್ವಿತವು, ನಿನ್ನ ಅಂತಸ್ತಾಪು ಶಾಂತವಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಭರತನು, ನಾನು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮುಡಿ ರಾಮನ ಚರಣಗಳು ಧರಿಸಿ, ಅವರು ರಾಮನು ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮುಡಿ ಧರಿಸಿದಂದೇ ಅಂತಂದ. ಹಾಗೆ ಮುಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನ ಅಡಿಶೂಡು ಮರಸು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವ ರಾಮನ ಚರಣಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ವೇ. ಕಾಲಂಪೆರ ಅರ್ಧಗಳಿಗೆಯೋ ತಡ ಮಾಡದೆ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಅರ್ಧಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ. ಜೀವಿತವು ಮರಣ ಅಂತ, ಈ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಆ ಜೀವ. ರೂಪ ಯೌವನಗಳು ಮುಪ್ಪು ಬರುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತು ವಿನಾಶ ಪರ್ಯಂತವೂ ಇರೋದು, ನಾಶವಾಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದಾನ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅನ್ನ ಋಣ, ನೀರಿನ ಋಣ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ, ಪಶು ಸಂಪತ್ತು, ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ಮನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಋಣಾನುಬಂಧ. ಯಾವಾಗ ಋಣ ತೀರಿತೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೂಪ ಯೌವನಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಏನಿಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಏನೇನೋ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಬೆಳ್ಗಾದ್ರೂ ಕೂದಲನ್ನ ಕಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಯಕೆ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಸರ್ಜರಿಗಳು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ತಲೆ ಕೂದಲಿಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಗಳು. ಕೂದಲು ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾ? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಈ ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ, ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ವಿನಾಶ ಪರ್ಯಂತವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ. ಎನ್ ಮುಹೂರ್ತಂ ಕ್ಷಣಂ ವಾಪಿ ವಾಸುದೇವೋ ನ ಚಿಂತ್ಯತೆ ಸಾ ಹಾನಿ ತನ್ಮಹಚ್ಛಿದ್ರಂ. ಇದೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿದೆ, ಪುರಾಣ ಮುಕ್ತಿಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹವೇ ನಾನು, ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭೋಗಗಳೇ ನನಗೆ, ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತನ್ಮಹಚ್ಛಿದ್ರಂ ಅಂತ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಚಿಂತಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅದೇ ಇವನಿಗೆ ಬರುವಂತ ಅನರ್ಥ. ಅಸನ್ನೇ ವಸಭವತಿ ಎಂಬಂತೆ ತನ್ಮಹಚ್ಛಿದ್ರಂ, ಅನರ್ಥ ಬರುವ ಅವಕಾಶವೂ ಅದೇ. ಸಾ ಭ್ರಾಂತಿ, ಅದೇ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಚ ವಿಕ್ರಿಯಾ, ನಿಷಿದ್ಧ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗೋದು ಅದೇ. ಶಿಂದಿತ್, ಇನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಕರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಪವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅವನಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯ, ಅದು ಅನುಸಂಧಾನ ಯೋಗ್ಯ. ராஜஸ்ரீ இங்கனேயான பின்பு திருநாரணந்தாள் இடர் கெடுத்த திருவாளன் இணையடி ஸ்ரீமானான நாராயணன திருவடிகளை ஆசிரியித்து உಜ್ಜೀವಿத்து போருங்கோள். தத்தட நாராயண ஸ்ரீமான் மயா பிக்ஷாம் பிரயாச்சிதா என்ன கடவதிரே. ஓடு கொண்டு இருப்பாரை எல்லாம் இவனுடைய இவனை ஒளிய கதி இல்லை. ஓட்டூனோள் ஒளித்தவனிரே தாழ் யாவன்ன சரணோ பிராத்து பார்த்திவம் வியஞ்சனான்விதம் பிள்ளாய் உன் உள்வெதுப்பார்வது எப்போது என்ன, நானும் எனக்கு வகுத்த முடிசூடி அவரும் தமக்கு அவக்குத்த முடிசூடினவன்றே என்னாகிற. அப்படி தலையாக பிரார்த்திக்கப்பட்ட திருவடிகளை அடிசூடும் அரசு என்ன கடவதிரே. காலம் பெற அரை நாளிக்கேயாகிலும் முற்பட்ட துடைகளாக ஜீவிதம் மரணாந்தம் ஹி ஜராந்தே ரூப யௌவனே சமுத்திரஸ்ச விநாசாந்தா சானன்யோ துதிமாப்னுயாதே. ஆகையால் நாளை செய்கிறோம் என்றவதன்னை.
ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಉಲ್ಲೇಖನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಧರ್ಮರಾಜ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ, ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು, ಅರಸನಾದ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ, ನೀನ್ ನಾಳೆ ಬಾ ನಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಭೀಮಸೇನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಕೊಂಡು, ಓಹೋ ಧರ್ಮರಾಜ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬರಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಾಳೆ ತನಕ ಅವನು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಖಾತ್ರಿ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದಂತ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇದು ಭೀಮ. ತಕ್ಷಣ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಕರೆಸಿ, ಅಯ್ಯೋ ಬಾಪ ಈ ಬೇಡ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ವೋ, ನಿನಗೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಾರ ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ ಮಾಡೋಣ, ಇವತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ಇದು. ಹಾಗೆ ನಾಳೆಚ್ಚೆಗಿರೋಮ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯನ್ ಮುಹೂರ್ತಂ ಜನಂ ವಾಪಿ ವಾಸುದೇವೋ ನ ಚಿಂತ್ಯತೆ ಸಾ ಹಾನಿ, ಅದುವೇ ಇವನಕ್ಕೆ ಅಸನ್ನೇವ ಇನ್ನೊಂಪಡಿವರೆಗಿರ ಅನರ್ಥಮಾಗಿರದೆ ತನ್ಮ ಹಚ್ಚಿದ್ರಂ ಅನರ್ಥಂ ಮರುಗೈಕ್ಯ ಅವಕಾಶ ಮದುವೆ ಸಾ ಭ್ರಾಂತಿ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವುದು ಅದುವೇ, ಸಾಚ ವಿಕ್ರಿಯ ನಿಷಿದ್ಧ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿರುವುದು ಅದುವೇ. சிந்தித்து இனி பரிகரம் இல்லை என்று கண்ணிலவு சொல்ல வேண்டாம். அவன் தந்த கரணங்களை அவனுக்காக அமையும் அனுசந்திக்க அமையும், நெஞ்சிலே அடிப்பட அனுசந்திக்க அமையும். ஸ்மிருதோயச்ச சோபனம் உயிமினோம் அனுசந்தானம் பலத்தோட வியாப்தம். பேர் எல்லாருக்கும் வேணும் என்று கையால எல்லாருக்குமாக அருளி செய்வார். உயிமினோ அடியத்தால் வாடும் அத்தனை கிரிகோள் அடியை பேணி நோக்கி ಉಯ್ದು ಹೋಗುಂಗಳ್. ಉಯಿಮಿನೋ ಅನುಸಂಧಾನ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕೆಂದು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು. ಉಯಿಮಿನೋ ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ಜೀವಿಸೋದು, ಉದ್ಧಾರವಾದ ಎಂತಾರೆ. ಉಯ್ಯುಂಗ ಹೈ ಅರಿಂದೇನ್ ತೊಂಡೀರ್, ಭಕ್ತರೇ ಕೇಳಿ ನಾನು ಬಾಳುವ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿದೆ ಅಂತ ಇವರು ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ ಉದ್ಗಾರ. ಹಾಗೆ ಉಯಿಮಿನೋ ಬುಡ ಬೇರು ಅದು ನಾಶವಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಾಡುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರಂಧಗಳನ್ನು ಆಸೆಪಟ್ಟು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಉಜ್ಜೀವಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಈ 4ನೇ ದಶಕದ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. இரண்டாம் பாட்டு ராஜ்யத்தை இழிக்கே என்றிக்கே. ராஜ்யம் பண்ணுகிற நாளில் போக்யைகளாக ಪರಿಗ್ರಹಿತ ಸ್ತ್ರೀಗಳೆயும் ಶತ್ರುಕ್களுக்கு ಕೊಡುತ್ತೆಳಿಮೈಪಡುವರ್ ಎನ್கிறார். ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೋಗಕ್ಕೆಂದು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ರಾಜನೇನೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ, ಇವ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರೇನ್ ಕಥೆಗಿಲ್ಲ ಏನು, ಅವರೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಆ ರಾಜ್ಯನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅವನ ಸಂಪತ್ತು ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರುಗಳು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಾರೆ. உய்மின் திரைக்குணர்ந்து என்றுலகாண்டவர் இம்மையே தம்மின் சுவை மடவாரை பிறர் கொள்ள தாம் விட்டு வெண்ணின் ஒளிவையில் பானகம் போய் குமைத்தின்பர்கள் செம்மின் முடித்திருமாலை விரைந்து அடிசேர்மினோ. ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಭೋಗತಮರಾಗಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಸಂತಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ತಪ್ತ ಅಂದ್ರೇನು? ತಪನ, ತಾಪ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪದದಲ್ಲಿ ತಾಪ ಇದೆ.
ತಾಪತ್ರಯ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಇವಲ್ಲ, ರಾಜನಾದವನು ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ, ಭೋಗಗಳು ಇವರಿಗೆ ಭೋಗ ಅಂತಂದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಭೋಗ ವಸ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಅವನು ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲದವರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರು. ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ತನ್ನ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದವರು, ಭೋಗತನರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವರು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಸಂತಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಯಪತಿಯನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಈತನರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭೋಗ್ಯರು ಪ್ರಿಯರು ಆದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತಮವಾದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸಂತಪ್ತನಾಗಿ ನಾನಾ ವಿಧ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿವ್ಯ ತೇಜೋಮಯವಾದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಶ್ರೀಯಪತಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನ ಬೇಗನೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ. ಇದು 2ನೇ ಪಾಶವದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. உய்மின் திரைகுணர்ந்து எதிரிகளுடைய ராஜ்யத்தை தனக்காக்க கோலினால் பொருது ஆக்கிக் கொள்ளுகை என்றிருக்கே. நீயுன் பிராணனை நோக்கிக் கொள்ள வேண்டி இருந்தாயால் உன் சர்வஸ்வத்தையும் நம் பக்கலிலே கொண்டு வந்து கொண்டு உன்னை கொண்டு இழைத்தோடி போ என்கிற உக்தியாலே ஆயிற்று. தனக்கு ஆக்குவது படையும் குதிரையும் கொண்டு பொழுது தன்னை காக்கிக் கொள்ள வேண்டாம், திரையை கொண்டு வந்து ஜீவித்து போகுங்கள் என்கிற சொல்லாலே லோகத்தை ஆண்டவர்கள் இம்மையே இப்படி ஆண்ட இந்த ஜன்மம் தன்னிலே தம்மின் சுவை மடவாரை பிறர் கொள்வார். ಈಡು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಈಡಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. வடக்க திருவள்ளை திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಶದೋ ಪಂಚಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥ ವರ್ಯಸ್ಥಿರಂ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.